운동하시는 분들에게 소고기는 사랑과 행복이죠. 저는 스테이크를 좋아해서 아웃백을 종종 이용하는 편인데요. 최근 방문했을 때 잠시 공급이 중단됐던 부시맨 빵이 다시 공급돼 너무 기분이 좋았습니다. 당연히 몇 개 챙겨오기도 했고요. 자, 그런데 같이 간 리프팅 크루 중 MG 한 명이 근데 이 빵 왜 부시맨이라고 불러요? 부시맨이 뭐지? 라고 하는 거예요. 아재 인증이라는 수치를 무릅쓰고 직접 폰으로 검색해 부시맨을 보여줬죠. 손에 쇠냄새 좀 나는 아이인 만큼 처음 본 부시맨에 대한 피드백이 근데 원시 부족 피지컬이 뭐 이래요? 완전 세일러문이네. 나보다도 무게 못 치겠다. 빈바로만 한 달 돌려야겠다. 뭐 이런 거였습니다. 부시맨은 1980년대에 개봉된 영화로 아프리카의 여러 부족들 중에서도 가장 독립적인 생존 방식을 가졌던 산족 부시맨들에게 벼랑간 자본주의의 심벌이라 할 수 있는 콜라병이 나타나 현대 문명과 자연인 사이 여러 대비적인 에피소드가 담겼던 이야기였죠. 부시맨의 외형을 볼 때 최소한의 가림만 허용한 의복과 군살이라고는 찾아볼 수 없는 그들의 체형이 참 인상 깊었던 기억이 있네요. 부시맨들뿐만 아니라 탄자니아의 하자족, 브라질의 아와족 등 현대 문물을 받아들이지 않는 원시부족들은 이제 전 세계 인류 중 0.002%도 안 되는 극소의 비율로 점점 소멸하는 중입니다. 사냥과 채집, 그리고 여러 문화적 퍼포먼스 등 결코 낮은 강도가 아닌 육체 활동들이 이들의 체형에 영향을 주는 요소들일 텐데요. 이들의 식생활은 주로 열매, 곤충, 육류 등으로 이뤄진 그리 높지 않은 열량의 식단들입니다. 그래서일까요? 역사적으로 이들의 피지컬은 근육의 발달도가 그리 눈에 띄지 않고 근력도 역시 그렇게 강하게 보이진 않습니다. 라고 하려던 찰나에 아니 글쎄 이들을 보게 됐습니다. 이 형들 도대체 뭐죠? 전문적으로 웨이트 트레이닝을 한 몸은 아니지만 유독 고르게 발달된 삼각근과 복직근, 그리고 상완의 정맥 등을 볼 때 근육의 발달도가 다른 부족들에 비해 눈에 띄게 차이 나는데요. 이들은 과거 호주의 원주민들입니다. 이들의 몸을 이렇게 만들어버린 건 그들이 평소 씹어먹었던 어떤 식물 때문인데요. 호주의 토착 식물들이 좀 쩔긴 합니다. 아주 강력하고 끈질긴 성격을 가지고 있죠. 호주 대륙은 매우 긴 시간 동안 독립돼 있었기 때문에 외부 식물군과의 유전자 교환이 거의 없었습니다. 이곳 환경에서만 특화된 진화로 탄생된 수많은 토착 식물들이 있는데 그중 하나를 꼽으라면 유칼립투스는 우리에게도 꽤 친숙한 이름이죠. 이 식물의 잎을 보자면 표면에 두꺼운 큐티클과 유분으로 코팅이 되어 있습니다. 수분의 증발을 비교적 덜 할 수 있다는 것인데요. 건조하고 척박한 호주 대륙에서 더 오래 살아남는 능력으로 진화한 것이라고 할 수 있겠죠. 유칼립투스의 강하고 질긴 생명력처럼 호주 토착 식물들은 물을 거의 주지 않아도 자립할 수 있는 종들이 많고 비료나 살충제를 필요하지 않는 경우가 많습니다. 한 가지를 더 꼽자면 레몬 머틀이라는 놈이 있어요. 아까 그 형들께서 평소 잘근잘근 씹어먹다가 처발처발 몸에도 발라댔던 강력한 호주의 토착 식물입니다. 이 레몬 머틀 안에는 카수아리닌이라는 이름의 물질이 있는데 아나볼릭 스테로이드의 강력한 효과들 중 한 가지를 이 천연물질에서 얻을 수 있다는 말을 들으면 저라도 그런 허위 광고성 말장난에 지쳤다고 말할 것 같습니다. 저 역시 그런 말장난들을 극혐하는 사람이거든요. 그런데 레몬 머틀, 이건 다릅니다. 가장 영향력 있는 피트니스 미디어 제네레이션 아이언의 전담 연구위원인 제리 브레니엄의 이야기를 들어볼까요? A new substance that might actually turn out to be one of the most anabolic supplements ever discovered. It's a very little known plant. They're called satellite cells. And normally they're quiescent, they lie kind of in between the muscle fibers. They're not activated until a muscle is damaged. But what you have to know is that satellite cells are very important for muscle growth and repair. These scientists where are they from? They're from Japan, Japanese scientists. They were looking for natural substances that can activate satellite cells. There was no drugs. They wanted to activate satellite cells mainly as a possible way to help people who have a condition called sarcopenia. They tested a couple of things and they found this stuff like green tea, curcumin. These things seem to kind of stimulate satellite cell activity, but they don't really activate it fully. And then they found this stuff called lemon myrtle. It has the scientific name of Bacchausia citrodora. Lemon myrtle had a very potent effect at activating satellite cells, but that was only, right, so it activates satellite cells in a test tube more or less. Can it do it in a body?
All right, so what the next part of the study involved mice. Sure enough, it turns out that the lemon myrtle actually completely activated satellite cells. Lemon myrtle has also been found to have antimicrobial, anti-inflammatory, and antioxidant activities. So it does other things besides the satellite cell, but lemon myrtle or castorinin may improve sarcopenia and disuse atrophy by activating satellite cells in atrophied muscle and promote muscle regeneration by activating satellite cells in injured muscle. A supplement company, and they'll probably, you might in the near future, start seeing supplements of either lemon myrtle itself or having it included in so-called anabolic supplements. It can work for anybody involved in bodybuilding, because as I said, satellite cell activation is the molecular root of muscular hypertrophy or growth. It's growth hormone, testosterone, anabolic steroids. They all work partially by stimulating satellite cell activation and differentiation. 아, 엄청난 내용이었는데 이해가 잘 되셨나요? 일단 우리가 알아둬야 할 기본적인 내용이 있는데요. 제가 최대한 간단하게 풀어드릴 테니 잘 따라오세요. 먼저 레몬머틀의 카수아리닌이라는 물질이 근육을 어떻게 발달시키는지 그 경로를 살펴봐야 합니다. 보편적으로 알려진 근육 발달의 과정이라면 강도 높게 운동을 해서 근섬유들을 미세하게 손상시키고 단백질과 여러 영양소를 골고루 섭취해 근육을 합성시켜 그렇게 점점 커진다, 이 정도겠는데요. 자, 정확히는 근원섬유의 손상이 가해지는 것인데, 우리가 헬스장에서 예민하게 마인드머슬 커넥션을 발휘하여 근육을 최대한 쭉 늘려주고 정점까지 강하게 수축하는 것을 반복하는 데 집중하죠. 이 과정에서 근원섬유들이 늘어났다 줄었다를 반복해가며 툭툭 손상을 입는 것입니다. 이 손상이 회복돼가며 결과적으로는 근원섬유의 길이가 확장되는 것인데요. 자, 이 털실 뭉치들로 더 쉽게 표현을 해드릴게요. 섬유 한 올 한 올들이 모여 이렇게 유지하고 있던 크기와 모양이 있었는데 강도 높은 사용의 반복을 통해 이렇게 손상이 된다는 것이죠. 이렇게 손상된 곳에 영양 공급 등이 이뤄져 일종의 메꿔짐이 발생되면 그게 근합성인 것이고요. 물리적으로 보자면 이러한 과정으로 근원섬유들의 직경이 점점 늘어난다는 것이며 부위마다의 모양과 방향성에 맞춰 직경들이 늘어나다 보면 그것이 바로 근비대인 것이죠. 이해 잘 되시죠? 손상된 곳을 메꾸는 작용의 주요 요소로 개입되는 것이 있는데 그것이 근육의 위성세포, 정확히는 위성세포의 활성화 정도입니다. 행성의 주변을 돌고 있는 것을 위성이라고 하죠. 우리 일론이 형이 지구 저궤도에 7천여 개를 발사한 것도 인공 위성이고요. 스타링크 빨리 좀 나와. 위성세포라는 이름의 이유가 바로 여기 있습니다. 행성 주변의 위성들처럼 근섬유 주변에 붙어있다가 필요시 여러 신호들에 의해 활성화를 갖는 놈인 거죠. 위성세포의 활성화란 곧 그 안에 있는 근액의 핵분열을 의미합니다. 바로 이 핵분열이 얼마나 더 격렬하게 이루어지냐가 근원섬유의 손상된 곳을 얼마나 더 잘 메꾸는지를 결정하는 거죠. 이보다 더 상세하고 과학적으로 설명한 영상이 저에게 지속적으로 괴물이다, 괴수다, 오크다, 심지어 식인종이라며 외모에 대한 인신공격을 일삼는 유튜버 크로커다일의 채널에 있긴 한데요. 지는 막 이렇게 생겼으면서 원리 하나하나 다 확인하실 분들은 좌표를 드릴 테니 그 영상을 보시면 됩니다. 근육 발달이 인생의 목적과 자아 실현에 있어 적지 않은 비중을 차지할 정도가 된 우리들은 운동의 강도, 고단백 영양 이런 걸 초월해서 위성세포를 얼마나 더 활성화시키느냐까지 관리돼야 합니다. 운동 자체가 위성세포를 자극하여 그것의 활성화를 일으키는 주 요인이지만 우리는 항상 그 이상의 뭔가를 찾으려 하잖아요. 그래서 약물 사용이라는 최악의 선택으로 이어지기도 하고요. 외인성 남성 호르몬, 단백동화 스테로이드, 성장 호르몬 등의 약물들이 근육을 사기 수준으로 발달시키는 여러 기능들에는 안드로겐 수용체를 활성화하여 근력을 늘리고 근육의 분해를 최소화하는 등 여러 가지가 있겠지만 그중 비중이 가장 높다 할 수 있는 것은 위성세포의 활성화입니다. 즉 레몬머틀의 카수아린이라는 천연물질을 통해 합성 약물들의 가장 강력한 기능을 가져올 수 있다는 것이죠. 이것이 얼마나 획기적이냐면 우리가 합법적으로 구하여 먹을 수 있는 웨이프로틴이나 크레아틴 등은 주로 그 성격이 영양이나 에너지 공급에 초점이 맞춰져 있지만 레몬머틀은 천연물질임에도 합성 약물들처럼 근성장의 근본적인 핵을 건드려 생성의 단계를 직접 노린다는 것이죠. 심지어 주사와 같은 투여가 아니라 식품의 형태를 입으로 섭취하는 것이니 매우 혁신적인 것 아니겠습니까?
아나볼릭 용도로 레몬머트를 활용하는 국제 특허는 이미 출원이 돼 있고 구글에서 열람이 가능합니다. 물론 장기 임상 등 추가적인 데이터들이 앞으로 더 필요하겠지만 근육을 위해서라면 뭐래도 퍼먹을 수 있는 발빠른 양덕형들의 긍정적인 리뷰들이 심심치 않게 발견되고 있으니 앞으로 관련된 많은 제품들을 만날 수 있을 것으로 예상되네요. 검증되지 않은 물질들을 몸에 주입해 여러 부작용들을 감수하고 심지어 법까지 위반해서는 안 되잖아요. 위성세포의 활성화 같이 근육 발달의 여러 원리를 미처 몰라서 또 그렇게 학습이 부재돼 심리적인 조급함을 불러와 약물을 사용하게 된 케이스들이 과연 적을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 약물 사용 사례를 줄이기 위해서라도 이러한 지식들은 공유돼야 하는 것이 맞다고 생각합니다. 자, 위성세포에 대해 몇 가지 더 알려드리자면 스트레스, aka 만병의 근원은 우리의 근육까지 갉아먹습니다. 스트레스 호르몬인 콜티졸의 농도가 만성적으로 높게 유지되면 위성세포의 활성도 억제되며 단백질의 분해가 촉진됩니다. 신체적 노화를 통해 근육의 위성세포가 손상되면 인슐린 저항성으로 이어지죠. 고령층의 비만을 어렵지 않게 찾아볼 수 있는 이유이기도 하고요. 운동은 절대적으로 필수가 돼야 합니다. 성장 호르몬 분비 수준도 위성세포 활성과 밀접합니다. 수면의 질이 중요하다는 것을 또다시 강조해야 하는 부분이죠. 근육의 위성세포는 면역세포들과도 관계가 있습니다. 손상된 부위로 대식세포, T세포 등의 유입이 원활하지 않다면 위성세포의 활성화 역시 미미해집니다. 염증 수치가 너무 높아지지 않도록 그리고 만성 염증 상태가 절대 되지 않도록 관리를 잘해야겠죠. 선천적으로 속근 비율이 높은 경우와 위성세포의 밀도가 높은 사람은 당연히 위성세포의 활성 정도 역시 타고날 수밖에 없습니다. 하지만 이러한 이점을 타고나지 못했거나 항염 작용 등을 통해 위성세포 활성화를 개선시킬 분들에겐 오늘 소개해드린 레몬머틀의 카수아리닌이 두 마리 토끼를 잡는 선택이 될 수 있겠네요. 사실 호주 원주민들에게 레몬머틀은 근육 강화의 목표보다 약용 목적이었거든요. 부족의 샤먼이 안 아프려면 이거 씹어라 해서 씹다 보니 어느새 몸까지 좋아진 케이스겠죠. 레몬머틀은 차로 소비되는 것이 요즘 가장 흔한 사례인데 차로 마시는 것보다 식물을 통째로 씹거나 분말로 가공된 형태를 선택하여 카수아리닌을 섭취하는 것이 항염 작용 이상으로 근육의 위성세포까지 긍정적인 작용을 줄 수 있는 방법이겠습니다. 자, 이번 영상이 여러분들의 근수저에 맛있는 소세지 반찬 하나 올려드린 영상이었길 바라며 이번 바디알케미 영상은 여기서 줄이고 다음번 영상에서도 피가 되고 근육이 되는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.